नैन मैनू माफ कर दे नैन। पॉम्पी ने जो कुछ भी तेरे नाल किया ओदे करके मैं शर्मिंदा हाँ। मैं तेरे नाल वादा करदी हाँ कि जदों तक तू इस घर विच है तेरे नाल कुछ भी गलत नहीं होएगा। तेनू कोई भी धोखा नहीं देगा नैन। नहीं नहीं वड्डे मालकिन है तुसी की कर रहे हो? तुसी मेरे अगे हाथ जोड़ के मैनू शर्मिंदा ना करो। तेरे वर्गी दो कोड़ी दी नौकरानी सामने हाथ जोड़ना भी कौन चाहता है, पर वो कहंदे ने ना कई बार गधे नू भी प्यो बनाना पैंदा है। बस ओही समझ। तू मैनू माफ करके मेरे सिर तो बहुत बड़ा बोझ ला दिता। चलो ऑल वेल दैट एंड्स वेल। है तो बहुत चंगा होया कि सच साडे सामने आ गया। हुण पॉम्पी मामा दे हिसाब नाल जो सच है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਨੈਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਚਾਹੇਂਗੀ ਤੇ ਤਲਾਕ ਹੋਏਗਾ, तू नहीं चाहेंगी तो तलाक नहीं होगी। हुण मैं इन्हां डिवोर्स पेपर्स ते तब तक साइन नहीं करांगा जब तक तू मेरी अक्खां सामने इन्हां पेपर्स ते साइन नहीं करेगा। जे होर कोई मेरे अगे पेपर्स लैके आएगा मैं ओहदा भरोसा नहीं करा। हे नैना देवी मेरे बच्चों ते कृपा करने लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। वाह दिवांश वीर जी तुसी तो कमाल ही कर दिता। हे नैना देवी मैनू तुहाडे ते पूरा भरोसा है कि तुसी मेरा ते देवांश जी दा रिश्ता कदे टुटण नहीं दोगे। पाली मैं थानू क्या सी ना कि कोई इंसान होएगा जो मेरे लिए भी दिल तो दुआ मंगेगा, जिन्हों मेरी परवाह होएगी। देखो आज शायद उस इंसान की दुआवां ते करके मेरे नाल इन्ना वड्डा धोखा होने तो बच गया। जरा सच्ची दे विच मेरी परवाह करदा होएगा ना और मेरी फिक्र भी करेगा कि मेरे लिए रब तो दुआ भी मांगेगा। दिवांश पुत्र अज मैं सब दे सामने एक होर गल दसना चाहना। नैन नहीं मैनू विश्वास दवाया कि मेरी मां ममता हमेशा मेरे नाल है। मैनू एक गलत फहमी हो गई सी कि वो मैनू कल्ला छड़ के चले गए, जबकि सच तो यह है कि उन्होंने जो प्रॉमिस मैनू कीता सी उन्होंने वो प्रॉमिस अपनी डेथ तो बाद भी निभाया। ते मैनू यह रियलाइज करवाउण लई आई एम रियली थैंकफुल टू यू नैन। मैं बचपन तो लेके हुण तक जिन्ना जहर दिवांश के मन च ममता लई भरदी आई हाँ, नैन ने 1 मिनट चो सारी मेहनत सवा कर दी। दिवांश पुत्र तेनू एक बारी फिर अपनी मां ते विश्वास हो गया है।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਣ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ। जी दर्जी मैं जाके थोड़ा रेस्ट करता। ठीक है पुत्र। नैन पुत्र तू ही थोड़ी देर जाके आराम कर ले, फिर रोटी बनाई। फटे मालिक तुसी आराम करो, मैं कागज से टुकड़े चक के आनी। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮਮਤਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਐ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨੈਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਲਾਕ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, नहीं तो नहीं होएगा। पर ए सुन के तू ये ना समझी कि तू जित गई। तू वेखी मैं तन्नू ते दिवांश नू अलग करन लई ओ पैंतरे चलांगी जेड़े तू कदे सुपने च भी नहीं सोचे होने। ते एक दिन वो आएगा जदों तू आप आके डिवोर्स पेपर ते साइन करन लई मेरे तो भीख मंगेगी। ते उस दिन मैं तेरे तो अपनी ताल ते ता था थैया करवावांगी। ता था थैया। तू रीटा नाल पंगा लिया। रीटा दी हाय लिती है तू रीटा दी। तेरी उल्टी गिनती अज तो शुरू। मेरी इन्ने सालों की मेहनत मिट्टी करके रख दी इस कुड़ी ने। इस भीख मंगी नैन करके मेरे भरा नू एक घर छड़ के जाना पिया। पता नहीं कित्थे होएगा पोंपी, किस हाल च होएगा। इन्ने सालों च कदे भी मैं तीसरे बंदे करके अपने भरा ते हाथ नहीं चुकिया। अज इस नैन करके मेरे भरा नू घर छड़ के जाना पिया। मैनू पोंपी नाल गल करनी चाहिए है। हाँ हाँ ये फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? कित्थे होएगा पोंपी? पोंपी फोन ऑन कर। ਉਹ ਮੰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਜੈਸਮੀਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫालतू ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਨਕੁਲ, ਪੌਂਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ। ਪੌਂਪੀ ਨੂੰ उस भीख मंगी नैन दियां चालबाजियां करके घर छड़ के जाना पिया।
ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨਾ ਮੜ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ? ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਇਆ, ਜੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਪੌਂਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੈਸਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣੀ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੋ ਮੰਮਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਜੈਸਮੀਨ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਣਾ ਸੀ। ਆਪਦਾ ਸਿਆਪਾ ਗਣੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਤਾ। ਸ਼ਟ ਅਪ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕੁਲ, ਪੌਂਪੀ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਤੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੌਂਪੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੀਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੌਂਪੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਨੈਣ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੈਣ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਣ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ? I can't believe this। ਮੈਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ? ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਨੈਣ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨयन ਲਈ। ਨयन ਦੀ ਹੋਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ। ਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਓ ਤੇ ਇਸ ਨयन ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇ। नैन पुत्र, मैं तेन क्या कुछ मिठा बना लिया, तू हाले तक इत्थे बैठी? की होया नैन पुत्र, तू इन्नी उदास क्यों लग रही है? ਉਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? नैन पुत्र, तू कुछ डरी ते घबराई हुई लग रही है। जे तेन कोई परेशान कर रहा तू मैनू दस। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੈਂਤਰੇ ਚੱਲਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਹੋਣੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦਾਰ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? नैन पुत्र, आज तो तेरा बचाव हो गया, पर तेनों हमेशा वास्ते ध्यान रखना पेगा कि तेरा और दिवांश का तलाक नहीं होना चाहिए। तेनों दिवांश की जान बचाने लिए उसकी पत्नी बन के ही रहना पेगा। पर फटे मालिक, तुसी आप ही तो चाहते हो ना कि दिवांश जी दा दूजा विआह हो जाए, पर एक किद्दां मुमकिन है? जब तक मेरा उन्हां दे नाल तलाक नहीं हुंदा उन्हां दा दूजा विआह किवें होएगा? तुहानू तां दिवांश जी दा पता ही है ना, तलाक तो बिना वो विआह लई हामी नहीं भरनगे। ये गल सच है,
ਜੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਡਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗੋਂ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਧਿਆਨੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਨੈਣ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੌਂਪੀ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੀ। ਨਕੁਲ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਲੱਭ। ਜਾ ਨਕੁਲ, ਜਾ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਯਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਿਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਯਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ? ਡਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨਯਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਯਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਮਾਲਿਕ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ। ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ। ਡਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਡਾਰ ਜੀ। ਰੀਟਾ ਆਂਟੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਖੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ? ਜੈਸਮੀਨ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ ਰੀਟਾ ਆਂਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਯਨ ਤਾਂ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਜੈਸਮੀਨ, ਭੁੱਲ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤਲਾਕ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰੱਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ
ਆਪੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਲਈ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਸਾਈਨ।